نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما حسبكم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فدعا الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربك ارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها كذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وجل أنزل الله بها للناس لعلهم يتفكرون. والله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على رب العالمين. إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عذابنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شر الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شر الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شر الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك من جميع أعمالي وعافية وستر ومن نعمة عليك وعافية وستر وفي جميع الآخرة. اللهم إني أسألك من جميع أعمالي وعافية وستر ومن نعمة عليك وعافية وستر وفي جميع الآخرة. اللهم إني أسألك من جميع أعمالي وعافية وستر ومن نعمة عليك وعافية
عافيتك وصدر وقيت لي ولا اللهم إني أسألك وأشهدك وأشهد أحدك وأشهد ملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم إني أسألك وأشهدك وأشهد أحدك وأشهد ملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم إني أسألك وأشهدك وأشهد أحدك وأشهد ملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم إني أسألك وأشهدك وأشهد أحدك وأشهد ملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي عفوك مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالكبر والتأويل واستمسكت بالأمور وصدق بالسنة والله صلى عليه آمنت بالله العظيم وكفرت بالكبر والتأويل واستمسكت بالأمور وصدق بالسنة والله صلى عليه آمنت بالله العظيم وكفرت بالكبر والتأويل واستمسكت بالقربة والصلاة بالسنة والله صلى عليه رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل المراد في البشر حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل المراد في البشر حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل المراد في البشر حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل المراد في البشر حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل المراد في البشر حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل المراد في البشر حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل المراد في البشر اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إنا نسألك من خير الخير وأعوذ بك من خير الشر اللهم ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أعبدك وأنا على عهدك ووعدك واستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من نعمتك علي وأعوذ بك من ذنبك إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأتوكل المشركين ما شاء الله جل وعلا من شر يكون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعمالك الله كل شيء قدير وتبارك فضل كل شيء عباد اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت من نصيحتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك واستغيث ومن عذابك الخير كل شيء كله لا تقل عند نفسي ولا إله إلا أنت رب العالمين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الكبر والبخل وأعوذ بك من ضرب الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم صل على وآمنا وعافي اللهم قرني من بين يدي ومن خلفي وعيني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ برحمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت ترعيني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحت على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم صل على سيدنا وبنا نحيا وبنا نموت وعليك نتوكل إليك النشور أصبحنا وصلنا بالله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم خلقه ونصره ونصره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم صل من نعمة الأقوى لخلقك وبالله الشريف لك الحمد لك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه وعدد رأسه وزن عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه وعدد رأسه وزن عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه وعدد رأسه وزن عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه وعدد رأسه وزن عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه وعدد رأسه وزن عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه وعدد رأسه وزن عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة وذرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة وذرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة وذرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بفضل رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين في يوم خلق الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة وذرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بفضل رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين في يوم خلق الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة وذرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بفضل رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين في يوم خلق الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa sahbihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rzuqna rahman nabiyina wa rasulina wa nabiyyina wa rabbina Allahumma awwilna wa alaina bil hayy wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rzuqna iman wal masyarakat safinina wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Adana kulli halin kutiba wa yuktaba bil
والآخرين لا والآخرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جل وعلا مسلم سيد الإمام العلامة المحدث المحدث سيد أبو محمد بن علي بن حباس المالكي في تأليف خصائص الأمة المحمدية إلى أن قال رضي الله تعالى عن النبي وبعلومه في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. روى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أي قوام الليل ومن قام فصلى في الليل لا يخيب. روى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما خيب الله امرأ قام في جوف الليل فافتتح بسورة البقرة وآل عمران ومن قام يصلي في الليل فقد تعرض لنفحات النزول الرباني. روى الترمذي عن عمرو بن عبس رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الصلاة فكن. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأوتيه ومن يستغفرني فأغفر له إلى آخر. الله أعلم. Alhamdulillah, disyukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita apapun selama ini saat ini akan datang lahir baik secara lahir atau batin yang telah kita nikmati miliki tanpa terkecuali semua bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah. Dan senikmat kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita saat ini di rumahnya sebagai tetamunya semata taufik hidayah darinya. Salah satu taman daripada taman surganya, pertemuan yang dihadiri oleh para malaikatnya. Jadi sebagaimana kita tadi menyebut mengingatnya, kita pun disebut diingatnya dan dibanggakan di hadapan para malaikatnya. Kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba daripada yang mensyukuri segala nikmatnya Allah. Amin. Senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita hamba yang dicintai oleh Nabi-Nya Muhammad. Kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Lanjutkan masih pembahasan mengenai masalah qiyamul lail. Kita baca hadis yang dulu yang satu aja yang 2 minggu lalu. Qiyamul lail, bangun di malam hari, di dalamnya ada kemuliaan bagi seseorang mukmin di dunia akhirat. Imam Tabrani meriwayatkan hadis dengan sanad yang hasan dari Sahal bin Abdullah, sahabat Nabi Muhammad, semoga Allah mensyurahkan di atasnya. Beliau berkata, Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang malaikat Jibril menjumpai Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril memberikan nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit. Ya Muhammad, hiduplah sesuai apa yang kau inginkan, kehendaki. Berapa lama pun engkau menghendaki hidup, fa innaka mayyit, maka sesungguhnya engkau akan menjadi mayit. Artinya ada waktunya engkau akan tinggalkan kehidupan. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, dan beramallah apa yang kau inginkan dari kebaikan, dari keburukan. Ketahuilah sesuatu yang kau akan diberikan balasan oleh Allah terhadapnya sesuai dengan yang kau amalkan. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, dan cintailah siapapun dan apapun yang kau inginkan, ketahuilah sesuatu yang kau akan meninggalkannya. Wa alam anna syarafal mu'mini, dan ketahuilah sesungguhnya kemuliaan seseorang mukmin itu, baik mukmin laki atau perempuan, qiyamuh bil lail, bangunnya ia di malam hari. Artinya bangun malam hari melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
wa izzuhu dan kemuliaannya, kehormatannya, harganya, istighna'uhu 'anil nas, ketika ia merasa tidak membutuhkan selainnya dari manusia. Dia merasa membutuhkan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak berharap kepada selainnya dari manusia. Itu harga dirinya, kehormatannya. Nah, itu yang sudah kita bahas. Kita lanjutkan, masih berkaitan dengan qiyamul lail, bangun di malam hari untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawal Baihaqi, Imam Baihaqi meriwayatkan suatu riwayat hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asrafu ummati," orang-orang yang memiliki kemuliaan dari umatku, hamalatul Quran, mereka yang membawa Al-Quran, yang menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Menghafal Al-Quran, mengamalkannya sesuai dengan apa yang diminta oleh Al-Quran. Sehingga Al-Quran kalau dia amalkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quran, maka Al-Quran itu yang akan menghantarkan ia masuk ke dalam surga. Tapi kalau tidak, maka Al-Quran itu pun yang akan mendorongnya ke dalam neraka. Dan Rasulullah mengingatkan kepada kita, "Kam min talin lil Quran wal Quran yal'anuh." Berapa banyak dari orang yang menghafal dan membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu sendiri melaknatnya, mengutuknya, mengutuk yang menghafal, yang hafal Al-Quran, dan mengutuk yang membaca Al-Quran. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang diminta oleh Al-Quran terhadap dirinya. Al-Quran memerintahkan dia untuk mengasihi, menyayangi selainnya, tapi dia membenci dan tidak mengasihi, menyayangi selainnya, dan lain sebagainya. Wa ashabul lail, dan orang-orang yang bangun di malam hari, orang yang bangun di malam hari, dan malam itu ya secara syariat dimulai dari waktu maghrib, masuk tenggelam matahari, masuk malam. Terutama ba'dal isya. Ba'dal isya itu sudah masuk namanya sholat namakan sholat malam. Dan sholat yang dilakukan setelah sholat isya namanya sholat qiyamul lail. Sholat yang dilakukan setelah sholat isya namanya qiyamul lail. Dan sholat isya itu sendiri termasuk bagian daripada qiyamul lail. Kemudian kalau ada seseorang malam hari bangun, ya tidak semenjak dari sholat dan semenjak isya, seakan isya lakukan ibadat namanya mengingat Allah dan lain sebagainya, itu termasuk orang-orang yang mulia kata Rasulullah dari umatku. Wa man qam fa shalla fil lail yakhib, siapapun yang bangun di malam hari kemudian ia salat, maka dia tidak akan pernah rugi, sia-sia, tidak pernah sia-sia apa yang dilakukannya dari bangun malam itu. Rawat Tabrani an bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Tabrani meriwayatkan dari sahabat bin Mas'ud, semoga Allah mensyurahkan ridha atasnya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma khayyaballahu mura'an faqama min jawfil lail. Ma khayyaballahu mura'an, Allah tidak akan menyia-nyiakan seseorang dari kita kaum muslim, baik laki perempuan, qama fi jawfil lail, yang bangun di jawfil lail, di tengah malam. Faftataha surat Al-Baqarah wal Imran, dan ia buka dengan surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Ia bangun di malam hari, terutama di awakhir surat Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wal nahari dzikrullahi qiyaman wa qu'udan. Surat Al-Imran terutama. Sunahkan surat itu, ayat itu memang untuk dibaca ketika kita bangun malam hari. Sunnah.
Kalau kita melakukannya, maka yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Ada kebaikan yang besar yang kita dapatkan darinya. Wa man qama yusalli fil lail, dan siapapun yang bangun sehingga dia melaksanakan salat di malam hari, baik di awal malam habis salat Isya atau di pertengahan malam seperti jam 12 atau di akhir malam dari jam 2 sampai subuh. Faqad ta'arrad li nafahatil ghurub ar-rabbani, maka sungguh ia telah ta'arrad, menghantarkan dirinya untuk mendapatkan bagian daripada anugerah-anugerah yang mendekatkan dirinya dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, yang datang anugerah itu dari Allah. Artinya sarana untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu bangun di malam hari. Rawat Tirmidzi an Amr bin Abasah, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari sahabat Amr bin Abasah radhiyallahu anhu, semoga Allah masyarakat ridha atasnya. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, sesungguhnya beliau telah mendengarkan Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu rabb min al-'abd, paling dekatnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala dari seseorang hamba, fi jawfil lailil akhir, di tengah malam yang terakhir. Kalau malam dibagi tiga, pertengahan malam sepertiga yang terakhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah ta'ala fi tilka as-sa'ati fakun, maka ya Amr bin Abasah, jika engkau mampu untuk menjadi termasuk orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu itu, maka jadilah engkau di antara mereka. Perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala itu, waktu itu Allah amat sangat dekat dari seseorang hamba. Fi sahihain, dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah semoga Allah masyarakat di atasnya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaqulu rabbuna yanzilu rabbuna kulla lailatin ila samai dunya, yanzil rabbuna, turun Tuhan kita. Akan turun Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala kulla lailatin, setiap malam, ila samai dunya, ke langit dunia. Langit dunia, langit yang di atas kita. Allah turun bukan maksudnya Allah itu turun, bukan zatnya Allah turun kayak kita turun, bukan. Maksudnya turun rahmatnya, turun kasih sayangnya, turun anugerahnya, dan lain sebagainya. Ini termasuk namanya kalimat mutasyabihah, kalimat yang secara namanya mungkin kalimatnya memiliki keserupaan antara Allah dengan makhluknya, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Karena kalau Allah serupa dengan makhluknya, Allah naik, Allah turun, berarti kalau turun berarti tadi Allah di atas, kemudian dia turun jadi Allah ke bawah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyerupai makhluknya yang lemah, berarti Allah itu lemah. Dan Allah lemah itu hukumnya mustahil, Allah lemah. Begitu ayat namanya hadis seperti ini, begitu juga ayat-ayat seperti ini, ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kalimatnya seperti itu. Kita harus beriman sesuai dengan yang diucapkan oleh Allah. Begitu juga kita beriman sesuai dengan yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad. Tapi juga kita harus mengerti yang dimaksud oleh Allah dengan yang kita maksud itu tidak sama. Allah mengatakan tangan Allah bukan berarti seperti yang kita maksud. Ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud oleh Allah dari dalam kalimat tangan itu, wallahu a'lam, yang tahu Allah. Jadi maksud turun itu bukan berarti Allah turun, Allahnya zatnya turun, bukan turun rahmatnya, turun karunia-Nya, turun ampunannya, turun kasih sayangnya, turun pemberiannya dan lain sebagainya.
dan lain sebagainya. Kenapa sekali lagi kalau Allah Subhanahu wa taala menyerupai makhluk berarti Allah itu lemah, tidak maha segalanya karena ada sesuatu selainnya yang menyerupainya. Karena kalau ada sesuatu yang selainnya, sesuatu menyerupainya berarti kurang segalanya. Kenapa? Karena ada yang menyerupainya. Berarti kalau Allah turun, Allah membutuhkan untuk turun. Allah turun berarti Allah membutuhkan untuk turun sebagaimana makhluk turun. Berarti yang membutuhkan turun. Berarti membutuhkan itu menunjukkan lemah. Kenapa? Karena yang membutuhkan untuk turun. Dan Allah lemah itu mustahil. Berarti maksudnya bukan turun zatnya Allah tadi ya, turun rahmatnya Allah. Sekali lagi kalau Allah menyerupai selainnya berarti Allah lemah, dan Allah lemah itu mustahil. Karena Allah tidak membutuhkan turun, tidak membutuhkan naik, tidak membutuhkan apapun. Yang turun naik itu selain Allah. Yang turun naik itu selain Allah, berubah. Dan sesuatu yang berubah itu lemah. Karenanya ia berubah. Allah tidak lemah, Allah maha kuat. Al-Qawi, Allah maha kuat, tidak lemah. Berarti yang dimaksud bukan itu, bukan turun dari Allah, tapi yang dimaksud turun rahmatnya Allah dan lain sebagainya. Allah turun ke langit dunia setiap malam. Artinya turun rahmat Allah, karunia Allah, ampunan Allah dan sebagainya. Hina yabqa thulutsal lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam, kalau seandainya kita nyatakan malam jam 8 misalnya, jam 7 Isya ya, bagi 3. Sepertiga malam yang terakhir sampai waktu subuh itu Allah Subhanahu wa taala turun, artinya rahmatnya, karunianya, anugerahnya. Nanti disebutkan oleh Rasulullah. Fayaqul, maka Allah menyatakan, menyeru, man yad'uni, siapa yang memohon kepadaku, berdoa kepadaku, fa astajibalah, maka aku akan jawab baginya permohonannya. Maksudnya kabulkan. Man yas'alni fa utiyah, siapapun yang minta kepadaku maka aku pasti akan berikan iya apa yang dimintanya. Man yastaghfiruni fa aghfiralah, siapa yang meminta ampunan kepadaku maka aku akan ampuni baginya. Dan itu setiap malam. Setiap malam Allah menyeru seperti itu. Maka waktu yang paling ideal untuk kita mohon kepada Allah sebelum waktu subuh. Kalau ada hajat ya, yang kita membutuhkan untuk dikabulkan oleh Allah, bangun minta sama Allah. Minta sama Allah apapun hajatnya. Apapun hajatnya. Insya Allah Allah sudah berjanji. Hadisnya sahih. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa qa'imul lail, dan orang yang bangun di malam hari itu, yuktab bidzakirinillah bidzakirin Allah katsiran wa dzakirat, dia akan dicatat termasuk golongan hamba-hamba Allah dari kalangan lelaki yang banyak mengingat Allah dan kalangan perempuan yang banyak mengingat Allah. Dari bangun malam. Bangun malam sekali lagi bukan menonton bola, bukan namanya ngopi ke kafe, ngobrol wallahu a'lam, maksudnya ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawa Abu Dawud an Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abi Hurairah. Wa Ubay bin Ka'ab, dan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, semoga Allah mencurahkannya ke atas keduanya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aygada ar-rajul ahlahu, apabila seseorang lelaki membangunkan istrinya, ahal keluarga maksud istrinya, minal laili, di sebagian malam, pada waktu malam, fa shallaya,
Artinya tadinya tidur kemudian bangunkan. Nah, karena ia lebih berat daripada tidak tidur. Fasallaya maka keduanya salat atau salat rakaatain jami'an atau ia salat 2 rakaat semuanya. Ya, dari suaminya. Kutiba minadz dzakirina wa dzakirat maka dicatat keduanya termasuk hamba-hamba Allah dari kalangan lelaki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Walaupun dia waktunya singkat sedikit, walaupun hanya 2 rakaat. Walaupun hanya asal rakaatain atau salat 2 rakaat semuanya. Artinya lakinya perempuannya. Si bidinya. Wa man qama al-lail wa aiqat ahlahu li salatil lail. Barang siapa bangun di malam hari, bangun di malam hari dan membangunkan istrinya untuk melaksanakan salat di malam hari. Wajib lahum ar-rahmah, maka wajib untuk keduanya bagi keduanya untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Wa tabatat lahum al-maghfirah dan mantap pasti diberikan bagi keduanya ampunan. Rawa Abu Dawud dan Abi Hurairah. Abu Dawud memberikan satu hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah mensyariatkan itu atasnya. Beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal laili." Semoga Allah syurahkan kasih sayangnya, rahmatnya kepada seseorang lelaki bangun dari malam hari. Fasallat maka ia melaksanakan salat wa aikadha imra'atah dan ia membangunkan perempuannya di istrinya. Fa in abad nadah maka jika istrinya enggan untuk namanya bangun maka nadah ya rasya diambil air dia percikan ke muka istrinya air. Fi wajhil ma ini di muka istrinya air. Wahimallahu mura'atan gaman minal lail dan semoga mudah Allah curahkan kasih sayang juga kepada seorang perempuan bangun dari malam hari, dari bagian malam hari. Fasallat wa aiqadat zawjaha maka ia melaksanakan salat dan ia membangunkan suaminya. Fa'in abad jika suaminya enggan untuk bangun, nadahat fi wajhin ma ia percikan di mukanya air. Sama. Itu ya seorang laki-laki suami bangun malam hari ambil air percikan ke muka istrinya air. Kalau memang tidak tahu apa bangun begitu seorang istri kalau bangun memercikan untuk suaminya air agar bangun maksudnya agar bangun. Maka dengan cara seperti itu Allah curahkan kasih sayangnya kepada suami itu atau istri tersebut. Wa Tabrani an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Tabrani meriwayatkan suatu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min rajulin yasajid min al-lail." Tidak ada seseorang lelaki, siapapun lelaki itu tinggal di manapun dia yang bangun dari malam hari, fayugid imra'atah maka ia bangunkan istrinya. Fa in ghalabahan naum maka jika istrinya itu dikalahkan oleh tidur. Jadi dibangunkan tidak mau bangun. Nadaha fi wajhihal ma maka ia percikan di mukanya di muka istrinya air. Fa yaquman fi baitihima maka keduanya bangun di rumahnya. Bangun untuk melakukan ibadat di rumahnya. Fa yadhkuranillah azza wa jalla sa'atan minan lail maka mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung Maha Mulia bagian dari malam hari illa ghufira lahumah kecuali pasti diampunkan oleh Allah bagi keduanya walaupun hanya 2 rakaat apalagi lebih dari 2 rakaat. Warawal Hakim riwayat Imam Hakim meriwayatkan satu riwayat sahih dan beliau mengatakan ini hadis yang sahih. An Abi Ubaidah radhiyallahu anhu dari sahabat Abi Ubaidah semoga Allah mencurahkan ridha atasnya beliau berkata qala Abdullah bin Salam berkata Abdullah bin Salam sahabat juga maktubun di Taurat tercatat dalam kitab Taurat dan dunia pendeta orang Yahudi
Tercatat dalam kitab Taurat, laqad a'adallahu lil ladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Sungguh Allah telah siapkan bagi mereka-mereka tatajafa yang mengangkat, yang menghindar, menjauhkan junubuhum tubuhnya 'anil madaji' dari tempat tidurnya. Artinya bangun dari tempat tidur. Sungguh Allah telah siapkan bagi mereka-mereka yang bangkit dari tempat tidurnya, yaitu di malam hari. Malam tara ainun, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Walam tasma' udhunun, dan sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga. Walam yakhtur ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tidak terlintas pada hati manusia. Wala ya'lamahu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal, dan sesuatu yang tidak diketahui oleh malaikat yang dekat dengan Allah dan tidak diketahui oleh nabi dan rasul. Nabi yang diutus oleh Allah itu nikmat yang disiapkan. Malaikat pun tidak tahu yang dekat dengan nabi, rasul pun tidak tahu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ketika ia bangun di malam hari. Qala Abdullah, berkata Abdullah, wa nahnu nagra'uha, kita katanya membacanya dalam Al-Qur'an. Jadi beliau sebut ini dalam kitab Taurat seperti itu. Dan kita membaca Al-Qur'an dalam surat As-Sajdah. Fala ta'lam nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, maka la ta'lamu nafsun, tidak ada satu jiwa pun yang tahu sekarang dan akan datang. Walaupun saat ini tidak ada yang tahu. Ma ukhfiya lahum, apa yang disiapkan oleh Allah, disembunyikan oleh Allah terhadap mereka, min qurrati a'yun, ada sesuatu yang menyenangkan pandangan mereka. Jadi apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di dalam surga Allah Subhanahu taala. Belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terlintas oleh hati dari apa yang disiapkan oleh Allah nanti kelak di hari kiamat. Dari nikmat anugerah yang luar biasa di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Min fadail salatil lail, masih panjang. Dan juga termasuk bagian daripada keutamaan salat malam. Wallahu a'lam. Dari kemarin keutamaan sholat malam. InsyaAllah masih kita lanjut nanti keutamaan sholat malam hari. Sholat sunnat dan sholat wajib 5 waktu, yang paling afdal sholat yang di malam hari. Yang paling afdal sholat subuh berjamaah. Ini afdal sholat subuh berjamaah. Rasulullah mengatakan, barang siapa salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, seakan-akan dia bangun semalam suntuk. Jadi isya bangun sampai subuh. Catat oleh Allah salat. Alhamdulillah. Dan yang kedua, salat jamaah yang paling afdal salat isya berjamaah. Man salat isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Rasulullah bersabda, barang siapa salat isya berjamaah, seakan-akan dia bangun sampai separuh malam, sampai pertengahan malam. Dan salat subuh berjamaah seakan-akan dia bangun semalam penuh. Artinya dicatat pahala ibadat semalam penuh. Kalau salat isya berjamaah seakan-akan dicatat ibadat sampai pertengahan malam. Ini karunia Allah berikan untuk kita umat Nabi Muhammad yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita. Tetapi untuk sholat 5 waktu sendiri yang paling afdal, pendapat kebanyakan ulama, sholat asar. Sholat asar. Tapi untuk 5 waktu yang berjamaah yang paling afdal adalah sholat subuh, yang kedua sholat isya. Wallahu a'lam. Ya paling minim habis isya ya.
Jadi sholat malam dimulai dari habis isya. Sholat isya termasuk sholat malam. Kalau bisa paling minim kita sholat habis isya itu paling minim ya 4 rakaat, kalau bisa ya 5 rakaat. Satunya itu witirnya. Nanti ada hadis yang luar biasa yang mengutarakan kelebihan keutamaan sholat ba'dal isya. Kalau mungkin sholat malam seperti bangun tahajud agak repot mungkin, tapi sholat habis isya agak repot dengan keutamaan yang luar biasa. Keutamaan yang luar biasa. Rasulullah pernah mengatakan, arba'un ba'dal isya, 4 rakaat dilakukan oleh seseorang setelah sholat isya. Kami sedihinna min lailatul qadar. Seperti 4 rakaat itu yang dilakukan seseorang di malam Lailatul Qadar. 4 rakaat sunat setelah sholat isya. Seperti 4 rakaat itu yang dilakukan oleh seseorang di malam Lailatul Qadar. Kita bisa dapatkan 4 rakaat setiap malam. Yang melaksanakan sholat sunat 4 rakaat habis sholat isya. Apa yang didapat oleh seseorang di malam Lailatul Qadar. Walaupun malam Lailatul Qadar ya lebih agung, tapi sepertinya karena besarnya luar biasanya pahala yang Allah siapkan, Rasulullah mengatakan seperti yang didapat oleh seseorang yang melakukan sholat di malam Lailatul Qadar. Allahu a'lam. Kalian tanyakan kembali. Untuk yang sholat berjamaah bisa dan subuh Terutama untuk kaum laki-laki. Mudah-mudahan seorang perempuan dapat juga walaupun sholat seorang perempuan di rumah lebih baik daripada sholat seorang perempuan di masjid, di musola, di langgar, di surau, apapun namanya. Karena seorang perempuan ketika dia tertutup tidak nampak dari seorang laki-laki jauh lebih baik. Tapi Rasulullah memerintahkan kita umat untuk tidak melarang perempuan ke masjid atau ke musola. Tadi tidak semua orang bisa melakukan sholat tahajud, mungkin kiat-kiatnya bisa memberikan Kalau bisa di siang hari itu kita istirahat tidur walaupun mungkin sebentar. Karena tidur di siang hari itu bisa membantu seorang untuk bangun malam. Tidur di siang hari itu namanya gailulah. Tidur di siang hari itu bisa membantu seorang untuk bangun malam. Memudahkan. Dan kalau bisa, ya tidur malamnya cepat. Kalau memang nggak ada urusan, cepat tidurnya. Tidurnya cepat. Sehingga kalau tidurnya cepat, insya Allah bisa bangunnya cepat. Bisa bangunnya cepat. Ini mungkin kita tahu kiat-kiat kita sendiri. Yang jelas yang diawali segala sesuatu dengan dipaksa. Diawali segala sesuatu dengan dipaksa sehingga terbiasa, sehingga menjadi biasa. Tapi awalnya dipaksa. Sampai ada seseorang ulama mengatakan kabatul laila 20 sana. Aku berupaya, bersusah payah untuk beribadat di malam hari, terutama tahajud malam 20 sana, 20 tahun. Beliau 20 tahun berupaya bangun. Wa tana'antu biha 20 sana. Dan setelah 20 tahun aku menikmati bangun di malam hari itu 20 tahun berikutnya. Nikmat. Kenikmatan yang la tukayyad, tidak bisa digambarkan bagaimana kenikmatannya. Sampai di antara orang-orang yang Masya Allah yang soleh mengatakan semenjak 40 tahun yang lalu tidak membuat aku susah kecuali terbitnya fajar. Ketika dia bangun malam itu dia bangun, kalau sudah terbit fajar susah dia. Kenapa? Karena kenikmatan yang Allah siapkan hilang.
mulai. Mungkin mau dipaksa. Ya kalau dipaksa awalnya jangan bangun jam 3 aja, setengah jam aja paling enggak. Setengah jam sebelum waktu subuh kita bangun. Itu kan nanti ada waktu sedikit. Dan termasuk amalan yang paling baik beristighfar. Di antara istighfar Rasulullah ajarkan astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin itu 27 kali. 27 kali dibaca. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Kalau ibu mau amalan sepanjang hari, sepanjang malam 24 jam di namanya di HP ada namanya buku wirid, namanya wiridnya Al-Khulasah yang disusun oleh Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid. Itu ada wirid mau tidur, wirid bangun tidur, wirid setelah tahajud, menunggu waktu subuh, wirid setelah masuk adzan subuh, sebelum sholat subuh, wirid setelah sholat subuh, tadi baca wirid setelah sholat subuh, saya itu nafsi di antaranya. Ada lagi wirid, ada lagi bacaan-bacaan yang lainnya. Apa yang dibaca doa sholat duha, apa yang diamalkan setelah sholat zuhur, wiridnya apa, bacaan apa yang baik, apa yang dibaca setelah sholat asar, apa yang dibaca sebelum sholat maghrib, apa yang dibaca setelah sholat maghrib, apa yang dibaca setelah sholat isya. Itu 24 jam. Tinggal dibaca, sudah disusun oleh para ulama kita. Tinggal kita baca. Semuanya sesuai dengan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Doa-doa yang kumpulkan dari ayat dan hadis, doa-doa. Ada lagi pokoknya jangan bangun jam 3, jangan kalau awal jam 4:30 sebelum subuh setengah jam. Karena syaitan itu kadang-kadang menghembuskan seseorang di awalnya, menghembuskan semangat. Tujuannya apa? Tujuannya nanti kita stop dengan sendirinya kehuyuhan, sehingga kita tinggalkan setelah itu seumur hidup kita. Jadi dikit-dikit bahasa kita bergambar, step by step. Setengah jam dulu istiqomah kan. Atau ya 15 menit sebelum waktu subuh. Dan alhamdulillah Rasulullah menyatakan kepada kita, ahabbul amal ilallahi adwamuha wa in galla. Amal-amal di antaranya dilakukan oleh seseorang hamba yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dawam, yang bisa kita istiqamahkan, selalu kita lakukan walaupun sedikit, kata Rasulullah. Wa in galla, walaupun sedikit. Tapi kita lakukan rutin, terus menerus. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kalau ditanyakan lagi, fadhal. Kalau enggak kita tutup. Alhamdulillah apa yang kita lakukan, habis sholat subuh kita namanya duduk seperti ini sampai terbit matahari ini, matahari sudah terbit, sebentar lagi kita sholat 2 rakaat ya. Masya Allah. Sampai Rasulullah mengatakan, barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di musallanya, baik di masjid, di surau, di langgar, dan apapun, di rumah, dimanapun tempat dia berada, sholat subuh berjamaah, dia duduk, artinya di musallanya, baca zikir, salawat, Quran dan lain sebagainya sampai terbit matahari. Kemudian setelah terbit matahari kurang lebih 16 menit setelahnya dia sholat 2 rakaat, maka Allah akan memberikan pahala baginya seperti orang yang melakukan ibadat haji dan umrah yang sempurna,
yang sempurna kata Rasulullah. Kita pula bawa pahala haji umrah yang sempurna kata Rasulullah. Alhamdulillah kita bisa berhaji setiap hari. Dan banyak amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita pahala haji walaupun kita tidak berhaji. Karena tidak semua orang mampu untuk haji. Nah, jadi Allah siapkan alternatifnya. Yang tidak mampu Allah siapkan alternatifnya dengan melakukan amalan itu, dicatat ia mendapatkan pahala orang yang berhaji umrah. Dan termasuk yang paling utama, kalau kita kepengen dapat pahala haji, berangkatkan orang haji, jangan berangkat haji terus. Berangkatkan orang yang belum haji. Pahalanya kita akan dapatkan pahala 2 haji. Kalau kita berangkatkan orang haji, kita dapatkan pahala 2 pahala haji. Begitu juga umrah. Kita berangkatkan orang, kita dapatkan dari 1 orang, yang tidak 2 pahala umrah. Walaupun kita tidak ikut umrah. Karena kita yang memberangkatkannya. Cil, ada yang tanyakan? Tidak kita tutup, Cil. Dan mudah Allah SWT berikan kita sehat afiat. Sehat afiat hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Nabi Agung Muhammad, hubungan kita dengan Al-Quran, syariatnya dan sesama. Hablum minallah wa hablum minannas. Allah mudahkan kita insyaallah untuk bangun malam istiqamah dan melakukan ibadat sesuai perintah Allah dan Nabi Agung Muhammad. Dan mudah-mudahan yang kita dengarkan ini kelebihan. Jadi Allah mudahkan kita untuk mendapatkannya. Apapun hajat kita dari kebaikan dunia akhirat, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah jalannya dan diiringi berkah afiat ya afiat wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waj'alna mimman yusari'u fi ridaka wa la tudina waliyan siwak. ولا تجعلنا ممن خلق أمرك وأبصر يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يتوسل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة تقضي حاجتنا قريب بناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربك ارحمنا أنت خير الراحمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Saya salat dulu ya. Salat salaman dulu kita.